હવે આપણે યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપમાં એક્ટિવિટી સમજીએ. મિત્રો, હવે ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી આપણે અહીં જોઈએ તો અહીં એક બોટ બનાવવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે તેના સ્ટેપ જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે take a square sheet of paper. Second, fold it along the middle horizontally. Third, then fold it again vertical as so. You get a fold square. Next point, now fold one of the flap backwards. Next, fold the remaining 3 flaps as shown. Now you get a triangle. Next, put your finger inside the triangle to make a cup. Now make the two ends of the cup meet. Carefully put the base. Pull the flaps outwards. Press them sideways. Your boat is ready. ગુજરાતીમાં તો તમને બોટ બનાવતા આવડતી જ હશે, પણ હવે ઇંગ્લિશના એના કયા કયા સ્ટેપ છે તે આપણે હવે ઉચ્ચારને મીનિંગ સાથે જોઈએ. ટેક અ સ્ક્વેર શીટ ઓફ પેપર. એક ચોરસ કાગળ લો. ફોલ્ડ ઇટ અલોંગ ધ મિડલ. તેને વચ્ચેથી આડો વાળો. ધેન ફોલ્ડ ઇટ અગેન વર્ટિકલી એઝ શો. ચિત્રમાં દેખાય છે તે પ્રમાણે ફરીથી કાગળને ઊભો વાળો. યુ ગેટ ફોલ્ડેડ સ્ક્વેર. તમને વાળેલો ચોરસ મળશે. ચારે સાઈડથી વાળશો એટલે તમને એક ચોરસ મળશે. નાવ ફોલ્ડ વન ઓફ ધ ફ્લેપ બેકવર્ડ્સ. હવે એક ભાગ પાછળની તરફ વાળો. ફોલ્ડ ધ રિમેઇનિંગ 3 ફ્લેપ્સ એઝ સો. બતાવ્યા પ્રમાણે બાકીના 3 ભાગને પણ વાળવાના છે. નાવ યુ ગેટ અ ટ્રાયેંગલ. હવે તમને એક ત્રિકોણ મળશે. પુટ યોર ફિંગર ઇનસાઇડ ધ ટ્રાયેંગલ ટુ મેક અ કપ. ટોપી બનાવવા માટે તમારી આંગળીને ત્રિકોણમાં મૂકવાની છે. નાવ મેક ધ ટુ એન્ડ્સ ઓફ ધ. હવે ટોપીના બંને છેડાને મેળવવો. કેરફુલી પુલ ધ બેઝ. નીચલો ભાગ હોય એને કાળજીપૂર્વક ખેંચો. પુલ ધ ફ્લેપ આઉટવર્ડ્સ. છૂટા ભાગ બહારની તરફ ખેંચવાના છે. પ્રેસ ધેમ સાઇડવેઝ. તેમને બાજુ તરફ દબાવો. યોર બોટ ઇઝ રેડી. તમારી હોડી તૈયાર છે. અહીં આપણી એક્ટિવિટી નંબર ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે એક્ટિવિટી નંબર 2 હોમમેડ હાઉસફ્લાય હની બીટ ટ્રેપ વિશે સમજવાનું છે. લિસન ધ ફોલોઈંગ સ્ટેપ. Mosquito and flies are nasty pests. They are spread malaria, cholera and thyroid. We have swarms of flies and mosquitoes in monsoon and winter. We try to kill them, but it is very difficult to catch a fly or mosquitoes. So we become the victim of their bites. We apply many insecticides, but they are not much effective. Here is an easy solution. We can prepare a trap to catch and kill the flies and mosquitoes. It is a simple trap. To make this trap, we require the following things. First point, empty plastic bottle of water. એના માટે એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ. Second, a pair of scissors means cutter. Cellotape and gum tape. Cellotape અને ગુંદર. Dish washing liquid and water. એટલે આપણે વાસણ ધોવા માટે જે લિક્વિડ યુઝ કરી અને પાણી. ફૂડ આઇટમ ખાવાની વસ્તુમાં શું જોશે? વેરી સ્મોલ પીસીસ ઓફ એપલ, 5 ગ્રામ ઓફ સુગર and a few drops of lemon juice. લીંબુના ટીપા, એપલ. Follow the instruction. હવે ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરવાની. Take plastic bottle. Cut it into 2 pieces as shown in the picture. Remove the cap first. Turn the small pieces upside down. Put the neck part into a bottle. Attach 2 parts with the staple or piece of trap. Drop the food at bottom of the bottle. Last, our device, the mosquito trap, is ready. Hang it inside your house or room.
હાઉ ઇટ વર્ક, કામ કઈ રીતે કરશે? Sugar water, dishwashing liquid and other food items will attract the flies and mosquitoes. They will enter the trap. They will fall into the liquid. Their wings will be wet. They will not be able to fly back. Note: the distance between the upside down neck and the liquid at the bottom should not be more than 2 centimeters. હવે આપણે તેને પ્રેક્ટિકલ તરીકે જોઈએ, જે તમને ગુજરાતીમાં પણ સમજાશે. Housemaid housefly, honey bee trap. Mosquito and flies are nasty pests. મચ્છર અને માખી અપ્રિય જંતુઓ છે. They spread મેલેરિયા, કોલેરા, થાઇરોઇડ. તે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, કોલેરા જેવા રોગ પણ ફેલાવે છે. We have swarm of flies and mosquitoes in monsoon and winter. તે ચોમાસા અને શિયાળામાં માખી ને મચ્છરોના ટોળા હોય છે. We try to kill them. આપણે તેને મારી નાખવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ. But it is very difficult to catch a fly or mosquito. પરંતુ માખી કે મચ્છરને પકડવું તે બહુ મુશ્કેલ છે. So we become the victim of their bites. તેથી આપણે તેમના ડંખના શિકાર બનીએ છીએ. We apply many insecticides. આપણે ઘણી જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. But they are not much effective. પણ તે ખાસ અસરકારક હોતા નથી. Here is a easy solution. અહીં એક સહેલો ઉપાય છે. We can prepare a trap to catch and kill the flies and mosquitoes. માખીઓ અને મચ્છરોને પકડવા અને મારવા માટે આપણે એક છટકું બનાવીએ છીએ, જે ચિત્રમાં દેખાય છે. It is simple trap. તે એક સહેલું છટકું છે. To make this trap require the following things. આ બનાવવા માટે નીચેની વસ્તુઓ જોશે. આપણે આગળ પણ પહેલા જોયું હતું, તે જ હવે ગુજરાતીમાં પણ જોશું. An empty plastic bottle of water. પાણીની પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ. Next, a pair of scissors means કાતર. Third, cellotape and gum tape. Cellotape અને ગુંદર. Dishwashing liquid. Water. વાસણનું સાફ કરવાનું પ્રવાહી ને પાણી. Next, very small pieces of apple. સફરજનના નાના નાના ટુકડા. 5 grams of sugar. 5 ગ્રામ ખાંડ ને લેમન જ્યુસ. લેમન જ્યુસ એટલે કે લીંબુનો થોડો ઘણો 2-3 ટીપા જેટલો રસ, અથવા લીંબુ શરબત, બંને ચાલે. Take a plastic bottle. સૌથી પહેલા પ્લાસ્ટિકની બોટલ લેવાની. Cut into 2 pieces as show the picture. તમને ચિત્રમાં જેમ બતાવે છે એ રીતે વચ્ચેથી તેના 2 ભાગમાં કાપવાનું. Remove the cap first. પહેલા એનું ઢાંકણું કાઢી લેવાનું. બોટલનો નાના ભાગને ઊંધો કરવાનો. પછી put the neck part into the bottle. તેનો કાંઠો એટલે કે આગળનું ઢાંકણું જે બોટલમાં નાખવાનું. Attach the 2 parts with the strap or piece of tape. આ બંને ભાગને સ્ટેપલર અથવા સેલોટેપની મદદથી જોડી દેવાના. Put drop the food at the bottom of the bottle. હવે બોટલના તળિયે નીચે ખાવાની વસ્તુઓ નાખવાની. Our device the mosquito trap is ready. આપણું જે સાધન છે મચ્છરનું છટકું તે તૈયાર છે. Hang it inside your house. તમારા ઘરના રૂમમાં કે ઓરડામાં તેને લટકાવી દેવાનું. હવે શું થશે તો કે જોઈએ. Sugar water, dishwashing liquid and other food items will attract the fly or mosquito. ખાંડનું પાણી, વાસણ સાફ કરવાનું પ્રવાહી અને બીજી જે ખાવાની વસ્તુ છે તે માખીને મચ્છરને આકર્ષે. હવે આકર્ષે એટલે શું થશે જો. They will enter the trap. તે છટકામાં પ્રવેશ કરશે. They will fall into the liquid. તે પ્રવાહીમાં પડી જશે. Their wings will wet. તેમની પાખો બંધ થઈ જાય. The will not be able to fly back. હા, એટલે પાક બંધ થઈ જાય એટલે તે ઉડી શકે નહીં. The distance between the
inside down neck and the liquid at the bottom should not be more than 2 semi. ઊંધો મૂકેલો ભાગ અને તળિયે મૂકેલા પ્રવાહી વચ્ચેનું અંતર 2 સેમીથી વધુ હોવું જોઈએ નહીં. તે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે.